तरीक है 5 फरवरी 1762। चेते रखियो 5 फरवरी 1762। एशिया का जेतू जरनैल अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान वाल नूं वधिया ते 5 फरवरी 1762 नूं उहने सिखां दे नाल एक बड़ी वड्डी जंग कीती जिहनूं असीं वड्डा घल्लूघारा कहने। वड्डा घल्लूघारा, घल्लूघारे दा मतलब हुंदा मुकम्मल सर्वनाश। 35,000 बंदा एक दिन च शहीद होया सिखां दा। 35,000। तुसीं हिसाब ला लो अज साडी गिनती करोड़ां च असीं कहने घट आ। जदों असीं होवांगे लख सवा लख ਉਹਦੇ ਚੋਂ 35,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਗਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, अगले बन्ने आ गया पिंड कुतबा, मालवे की धरती। 5 फरवरी इनू वड्डा घल्लूघारा कहंदे आ। सारे पासे सिखां दीयां लाशां ही लाशां दिसदियां सी। इस जंग दे अंदर जस्सा सिंह आलूवालिया सिख पंथ की अगवाई कर रहा है। वह है सुल्तानुल कौम। किन्ने फट ने उहदे शरीर ते? 22। जस्सा सिंह आलूवालिया दे शरीर ते 22 फट ने। जस्सा सिंह रामगढ़िए दे शरीर दे उत्ते 20 फट लगे ने। महाराजा रणजीत सिंह दा दादा लड़दा सी इस जंग च, सरदार जड़त सिंह शुकर चकिया, ओदे शरीर उत्ते 18 फट लगे सी। आ हुंदी आ कौम दी लीडरशिप। औखे वेले हिक्कां डाह के फट खावे। लीडरशिप वो नहीं हुंदी कि औखे वेले जवानी नूं भंग दे पहाड़े मरवा देवे ते आप बाहर बैठी ऐशा करदी होवे। अज दी लीडरशिप ने साडे नाल कुछ इदां दा ही कीता। शामां पईयां पिंड कुतबा आ गया। अबदाली दूजे बन्ने खलोता ढाकां ते हत्थ रख के हसिया ते नाले उहने उच्ची आवाज विच आख्या, सिखो मेरे मारे मरहटे नहीं जे उठे, मैं मरहटियां दा लक तोड़ दिता जी। ते सिखो मेरे मारे तुसीं भी नहीं उठन लगे। तुहानूं इहो जी मार मार के चलिया एक दिन च 35,000 बंदा तुहाडा शहीद कीता है। हुण तुसीं सदियां तक नहीं उठना। ये चैलेंज सी अबदाली दा। छप्पड़ दे दूजे बन्नों एक निहंग सिंह ने अपना बरछा उच्चा कीता। उन्हें गुरु पातशाह नूं याद करके आख्या, गुरु कलगीधर पातशाह 4 पैर दिन सुखां च लंघिया, आई रात अपने भाने च सुखां च नगाउणी। अबदाली ने कन्नां नूं हत्थ ला के आख्या, कहंदा सिखो किहड़ी मिट्टी दे बने जे? 35,000 बंदा मरवा के कहंदे जे 4 पैर दिन सुखां ना लंघिया। असल च सानू साडे खून च दित्ती गुरु दी चीज आ। कदी साडे वड्डियां ने छप्पड़ां दा पानी पी के गुजारा कीता, कच्चे कोठियां च रह के गुजारा कीता, टुटे साइकलों ते गुजारा कीता, पर कदी दिल नहीं सी डलाया क्योंकि रब दा शुकराना रखिया सी। अज किते ना किते साडे घरां चों रब दा शुकराना जा चुका है। रह रास बिल्कुल जा चुकी है साडे घरां चों। अज गुरु ने सानू एसी दिते आ, हीटर दिते आ, गड्डियां च एसी लगे आ, पैसे भी 4 बैंकां च हैगे आ, घर भी सोहणे सुख नाल पए आ। सारा कुछ गुरु ने दिता है। औखे इस करके आ क्योंकि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी रब का धन्नवाद करना भुल गए, रब का शुकराना करना भुल गए। अबदाली ने आख्या, अच्छा है ना मान। हुण दूजे बन्ने अबदाली बोलिया, वो कहंदा सिखो जाओ 1 साल मैं रहना जे पंजाब दे विच। अबदाली नूं माड़ी मोटी चीज ना समझो, एशिया का सब तो वड्डा जरनैल उन्हां दिनां च। वो कहंदा मैं 1 साल रहना जे पंजाब च, ते जे 1 साल च मैनू एक बारी भी हाथ पा के विखा दो ना, मैं समझूंगा गुरु गोबिंद सिंह ने दुनिया ते कोई कौम पैदा की। अबदाली भज्जा वापस पंजाब नूं, अमृतसर नूं। उहने दरबार साहिब दीआं नीहां दे विच बरूद दे कुप्पे ला के दरबार साहिब दी इमारत नीहां तो उड़ा के रख दित्ती। शहर दी गंदगी इकट्ठी करके दरबार साहिब दे सरोवर च पा के दरबार साहिब दा सरोवर पूर दिता।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਇਕੱਠਾ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1762। ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖਲੋਤਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5, ਕਿਸੇ ਦੇ 4, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਮਰੇ ਆ। ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀਏ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਈਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜੋ। ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨਗਾਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ। ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈਏ ਨਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕੋਲ, ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਢੱਠੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਟਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਵੜ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਪੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਭਜਾਤਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। 35,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। 35,000। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਪੰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਜੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਜਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਉਜਾੜਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਲ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਲਾ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ। ਇਹਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।
ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਜੀ ਆ ਖਿੱਚੀ ਆ ਲਕੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਛਾਣ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੀਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਆਖਣਾ। ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 3 ਅੱਖਰ ਹੀ ਆ, ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਕੰਨਾ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਜਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਬਦਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਦਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪੰਥ ਨੇ। ਮੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੰਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਢੱਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਮਰੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਦਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਾਅਦ ਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਤੋੜੋ, ਬਸ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ। ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ। ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੈਨ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਝੁਕਾਏ ਨੇ ਸੀਸ। ਦਲ ਪੰਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਥੇ ਰਲਦੇ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਟੱਪੀ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀਏ।
सरदारा ने आखा कादी तब्दीली, पछां मुड़नों ते रहे, नवीं कोई गल हैगी ते दसो। जस्सा सिंह आलूवालिया ने आखा पछां तुसीं मैनूं जथेदारी दित्ती है, पछां मुड़न वास्ते थोड़ा दित्ती है, हुण ते सरहंद जाके जैन खां दी हिक ते नचांगे, पर प्रोग्राम कुछ बदलिए थोड़ा जिहा। मैं आखा की करना है? कहंदा भी दरिया टप्पीए, सरहंद तो थोड़ा जिहा टेढ़े हो जाइए, आपां सरहंद ना जाइए जी। सरदारा ने आखा क्यों? जस्सा सिंह आलूवालिया ने आखा भाई काम इदां करिए, सब तो पहला मलेरकोटले ते हमला बोलीए। मलेरकोटले दा नवाब भीखन खां वह बंदा है जिन्हें बाजरे दे खेतां च लुकियां सिख बीबियां नूं अग ला के ते जिंदियां साड़िया सी वड्डे घल्लूघारे च। सरहंद ते छड्डनी नहीं, पर सरहंद तो पहला आपां मलेरकोटले हमला बोलीए। उन्हें आखा अगला, उन्हें आखा अगला पिंड आउणा खेड़ी दा, गंगू दा। गंगू ते हैगा नहीं, पर गंगू दा टब्बर ते हैगा ना, फिर गंगू दा टब्बर लभ के आपां छलनी करांगे। ते तीजा हमला करांगे मोरिंडे उते। मोरिंडे दे 2 थानेदार अजे भी जिंदे आ, जानी खां ते मानी खां, जिन्हां ने कदी छोटे साहिबजादे गिरफ्तार करके ते सरहंद पहुंचाए सी। जस्सा सिंह आलूवालिया कहंदा बस मैं आ तब्दीली चाहुंदा भी सरहंद दा पासा थोड़ा जा कट के आ 3 पिंड आपां लुट लईए ते इन्हां दे लुके होए जालमां नूं घेर घेर के आपां इन्हां कोलों बदले लै लईए, फिर अगला हमला साडा सरहंद उत्ते होवेगा। बाकी जो पंथ आखेगा मैनूं परवाह नहीं। आ भी ते लीडर दा गुण ही है ना भी सलाह रखी आ, पंथ मन्ने ते मैं तुरूंगा। ये नहीं भी सारी गल तुहाडे ते थोप दित्ती भी मैं आख्या जाना ही जाना ते तुसीं मगर जाना है। वो कहंदा तुसीं आखो ते मैं प्रोग्राम च तब्दीली करा। सरदारा ने आख्या जथेदार जी तुसीं पंथ दे जथेदार हो, घोड़े दियां वागां मोड़ो, सरहंद ते फिर भी किते, पर आप 3 पिंड पहला लभणे आ, मलेरकोटला, गंगू दा पिंड खेड़ी ते मोरिंडा, जानी खां ते मानी खां दा पिंड। इन्हां तिन्नां दे कोलों आपां वड्डे घल्लूघारे दा ते छोटे साहिबजादियां दा बदला लैना है। इन्नी कह के पंथ ने मारे सत श्री अकाल दे जयकारे। दरिया सतलुज दे विच घोड़े ठेले गए, दरिया सतलुज पार करके जिवें मोरिंडा, खेड़ी ते मलेरकोटले दी पंथ ने इट ना इट खड़काई है। जो अपने वड वडेरियां दा शाना मता इतिहास सरवण कर रहे हो, दुनिया दी ओह लीडरशिप जिन्हां ने टुੱਟੀਆਂ तलवारां ते मरीयल घोड़ियां दे नाल अबदाली ते नादर शाह वर्गे भजा छड्डे। अज वर्गे शस्त्र सोहना सी जिहड़ा अहमद शाह अबदाली दे नाल ओहदा नूर मुहम्मद नां दा एक बंदा आया, उहने किस्सा लिखिया सिखां दा। कहंदा मैं हैरान आ किहड़ी मिट्टी दे बने आ सिख, टुੱਟੀਆਂ तलवारां, मरीयल घोड़े, 2 खेस एक घोड़े दे उत्ते पाया, काठी काठी भी नहीं हैगी इन्हां को घोड़े दे उत्ते, एक खेस मोढे ते रखिया। कहंदा मैं 100 मील पैंडा करदे एक दिन च वेखिया। कहंदा पता नहीं किहड़ी मिट्टी दे बने। कहंदा सिखां वर्गा जज्बा, सिखां वर्गी जुरत। देखो अपना बंदा, मैं प्रचारक हां सिखां दा, जे मैं सिखां दी सिफत करां तुसीं आखना तूं ते करनी करनी, क्योंकि सिख हां, सिख सिख दी सिफत करे चलेगा, पर दुश्मन तुहाडी सिफत करे स्वाद उतार दे। तुहाडी जुरत दा पता उदों लगदा जिद्दन तुहाडा दुश्मन भी तुहानूं अशके कवे वाह होए कोई कीता ही। हुण काजी नूर मुहम्मद ते साडा दुश्मन है, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਸਾਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਕਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
सिख चले ने जस्सा सिंह आलूवालिए की अगुवाई हेठ सरहंद उजाड़न वड्डे घल्लू घारे का बदला लैण। थोड़ा जिहा तरीका तुहानूं समझा दियां क्योंकि प्रचारक भी वीर बैठे आ, सियाणे बैठे, कहानी साफ हो जाए। सरहंद की धरती ते 1704 दे विच छोटे साहिबजादे शहीद किए गए, ये तुहानूं पता है। छोटे साहिबजादियां दी शहीदी का बदला उन्हां दी शहादत तो 6 साल बाद सन 1710 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लिया सी, जिहड़ी कहानी तुसीं मेरे तो पहला सरवण कर लईए। वो गल 1710 दी सी जिहड़ी ज्ञानी जी सांझी करके गए ने। हुण जस्सा सिंह आलूवालिया चलिया, यह दासता है सन 1764 दी। फर्क कितना है? 54 साल का, 54 साल का फर्क। सिखां ने घोड़ियां दी वागां मोड़ियां, सब तो पहला मलेरकोटले आए। भीखण खां अपने आप को रब समझदा सी, बंदे नूं बंदा नहीं सी समझदा। उहने सिख बीबियां बाजरे दे खेतां च लुकियां जिउंदियां अग ला के साड़ियां सी। सिखां ने मलेरकोटला घेरिया ते भूरे दे विचों लुकिया भीखण खां कढ के टोटे टोटे करके मारिया। सिख उहदे भूरे च गए ते दौलतां दे ढेर लगे, वड्डियां वड्डियां पंडां बजीआं, वड्डियां वड्डियां पंडां। इन्ने चिर नूं कौम दा लीडर आ गया जस्सा सिंह आलूवालिया, कहंदा पंथ जी की करदे हो? सरदार कहण लगे जथेदार जी आ वेखो दौलतां दे ढेर लगे आ। ते जस्सा सिंह आलूवालिया वर्गी लीडरशिप कहंदी है सारियां पंडां चुको ते बाहर लिया के शहर वालियां दीयां लैणां लवा के ते खुली दौलत उन्हां दे विच वंड दिओ। इन्हां दा खून पसीना चूस के इन्हें दौलत इकट्ठी कीती, ये किहड़ी कमाई करदा रहा? ये है लीडरशिप। मौजूदा सिख लीडरशिप हुंदी उन्हें आखना पंडा घरों घरी खड़ो, बाकी बाद च वेख लांगे, सरहंद बाद च मार लांगे किसी दिन आके। पंडा दे चुक्को पहला, इत्थों तक आए हैं, पैसा मिल गया, होर की सानूं चाहीदा? साडी लीडरशिप ने इदां ही मारिया सानूं। लड़न मरन वालियां च जज्बे की कमी नहीं सी, सानूं लीडर डोबदे रहे। लैना ला के दौलत वंड दित्ती गई। इथों पंथ ने चढ़ाई की ते गंगू दे पिंड आ गई। गंगू दे पिंड का नाम खेड़ी आ, एदा नाम उखेड़ी रखिया। ऐन तैस नैस करके गंगू का टब्बर लभ के मारिया गया, साहिबजादियां दा बदला ले लिया गया, क्योंकि एक गंगू ओहो ही सी जिन्हें छोटे साहिबजादे घर लिया के धोखे दे नाल बेईमानी विच आके ते फड़ा दित्ते सी। इथों पंथ ने घोड़े दीयां वागां मोड़ियां ते अगला शहर मोरिंडा। जानी खां ते मानी खां ओह वा जिन्हां ने गंगू दे घरों बच्चे गिरफ्तार करके, साहिबजादे गिरफ्तार करके सरहंद पहुंचाए सी। पहुंचाए काहदे ते सी? पैदल तूर के। मोरिंडे तो सरहंद पैदल तूर के खड़े गए बच्चे। 7 ते 9 साल दे गुरदेव पातशाह दे साहिबजादे अकदे ने, थकदे ने, किते खलो जांदे ने। जानी खां ते मानी खां शमका मार मार के साहिबजादियां दे पासे देड़ दिंदे सी, कुट्टिया। अज पंथ दे काबू आए, पंथ ने उदां ही लाशां पाईयां फड़ के। साहिबजादियां दा बदला लिया, मोरिंडा तैस नैस कर दिता। इन्हें चिर नूं एक गुरु का सिंह आया, उन्हें जस्सा सिंह आलूवालिया नूं आख्या सरदारा घोड़े दी वाग मोड़। मैं आख्या की करा? कहंदा कुराली चलीए, कुराली चंडीगढ़ रोड दे उत्ते कुराली चलीए। कहंदा उत्थे कौन है? कहंदा जैन खां सरहंद दे सूबेदार दी सज्जी बांह दीवान लक्ष्मी नारायण उत्थे बैठा ही। ये लक्ष्मी नारायण ओह आ जिन्हें वड्डे घल्लू घारे दे अंदर सिख बीबियां जिहड़ियां गर्भवती सी ना, उन्हां गर्भवती बीबियां दे पेट विच नेजे मार के उन्हां दी कुख च पलण वाले बच्चे नेजियां च परो परो के बाहर कड्ढे सी पेट दे विचों। ते अबदाली दे कोलों शाबाश लई सी ते कहंदा ही मैं जो कीता अज तक दुनिया ते नहीं कीता। ओह लक्ष्मी नारायण बैठा कुराली। जस्सा सिंह आलूवालिया ने घोड़े दीयां वागां मोड़ियां। हुण सारा दल पंथ कुराली नूं चलिया है। जैन खां दा खासम खास लक्ष्मी नारायण घेरना है। लक्ष्मी नारायण नूं उहदे खासम खास बंदे ने दस्सिया पंथ आ गया ही, आ गया, बच सकदा बच। लक्ष्मी नारायण ने घोड़े दीयां वागां मोड़ियां, सीधा सरहंद आ गया। सिखां दे पहुंचण तो पहला पहला उन्हें कुराली छड्ड दित्ता।
ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਘੇਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਚੜਾਈ ਜੈਨ ਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਘੇਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੈਨ ਖਾਂ। ਜੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਸੱਦ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਰਿਹਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੀਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈਨ ਖਾਂ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਘੇਰ ਲਈ। ਜੈਨ ਖਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘਰਾਟੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਫੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਮੋਹਰਾ ਵੇਖ, ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨ ਖਾਂ ਕੌਣ ਆਖੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨ ਖਾਂ ਕੌਣ ਆਖੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਐਤਕੀ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਖੱਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਵੇਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਗਵਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸੁਲਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾੜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਮਾੜੀ ਏ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਊ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਊ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਘੇਰੂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜੂ, ਭਾਈ ਬਈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੋਗੇ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੁੰਦੀ ਕਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਦਲੇਰ, ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਧਾ ਕ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕ ਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਦਿਨ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਰਖੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਧਮਕੀ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੋਗਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਸਿੱਧੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਆਫਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ।
ਬਈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਤੇ ਨਿਬੇੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਧੜੇ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹੂ ਲੜਨਾ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਕਹੂ ਬਹਿ ਜਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਲੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਹੀ ਏ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੋਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, 2-3 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੁਰਕੇ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੁਰਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਦੂਜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਪਰ ਸੇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਚਿਚੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੋ, ਤੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੋ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੂਏ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ। ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਖੱਟੜ ਬੈਠਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਬੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਡਾਂਗ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੂਗੀ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਏ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਲਾ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਬੜੀ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਆ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਓ। ਆ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪੜੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਰੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਲਾ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਘੱਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਆ ਆਈ ਜੇ ਚਿੱਠੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰਾ ਜੇ ਹੋਈ ਸੁਲਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਜੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉੱਠਿਆ ਲਾਗੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ,
ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਜੇ ਪਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਹੋਈ ਸੁਲਾਹ, ਫਿਰ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਥੇਦਾਰਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਏ। ਪੰਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਏ, ਇਥੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪੰਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 100 ਗਿੱਦੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, 100 ਗਿੱਦੜ, ਤੇ 100 ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 100 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਾਓ। ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਧਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ, ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਏਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਮਕਾਈਆਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਮਰੀਅਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਏਡੇ ਨਕੰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰੋਣ, ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਟ ਵਲਟੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਲੇ ਮੂਧੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਆ ਕੇ ਵਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਇਆ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵਾਇਆ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਇਆ ਘੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਤਾਊ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਬਤਾਊ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਟੇਰਾ ਖਾਦਾ, ਪਟੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਨਕੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਮ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਆਈ ਜੇ ਚਿੱਠੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ 5-4 ਲੈ ਜਾਣੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਠੰਡੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੌਮ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਮਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਈ ਜੇ ਚਿੱਠੀ 16 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਪੰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 16 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਗਾਹਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੁਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 35,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਲਮ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਡੋਬ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਲਾਹ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 35,000 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 35,000 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਕੰਮੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਗੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਬਸਤਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਥ ਜੀ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਆਪ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊ। ਸਿੱਖ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡੀਕ ਲੈਨੇ ਆ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਥਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰੋ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਡੀਕ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਰੱਖੀਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 14 ਜਨਵਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਢਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਢਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਈਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਆ, ਧੁੰਦ ਆ, ਕੋਰਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਢਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਦਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ।
ਤਰੀਕ ਉਹਨੇ ਵੀ 14 ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਤਰੀਕ ਖੁਦ 14 ਰੱਖ ਬੈਠਾ, ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। 13 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 14 ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 13 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਐਨ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਢਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 14 ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੰਡ ਵੀ 14 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੋਈਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ 14 ਤੱਕ ਡੀਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ 14 ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਥ ਕੇ ਵਿਖਾਉਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਮਝਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਿਆ। ਇਧਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਵਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਜੇ ਭੱਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੱਚੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਔਥੇ ਘੇਰ ਕੇ, ਔਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਤੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। 14 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸਮਤੇ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਨੋ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਖਲੋਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿ ਗੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰੋ ਆਓ ਜੇ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ 35,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਤਗੜੇ, ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਪੰਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਿਆ ਏ, ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਨੰਗੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਢੂਗਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਢੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਥ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ
ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਪੀਰ ਜ਼ੈਨਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਆ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੀਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ